बहुत ही सत्कारयोग साडे सूबे दे मुख मंत्री साहब, साडे सूबे दे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी दे प्रधान श्री नवजोत सिद्धू जी, साडे सिक्ख्या मंत्री जी मानयोग प्रगट सिंह जी और समूह अफसर साहबान। मैं प्रोफैसर गुरप्रीत सिंह, कोर कमेटी मैंबर सरकारी कालज बचाओ मंच पंजाब तो तुहाडे अगे अर्ज कर रहा कि मानयोग पिछले कई महीनों तो जां ऐं कह लो पिछले कई सालों तो एक संघर्ष चल रहा है सरकारी कालज बचाउण संबंधी। सरकारी कालज बचाउण दी गल इत्थे क्यों हुई? सब तो पहलां तो 1995 तो बाद इन्हां कालजां दे विच कोई रैगूलर भर्ती हजे तक नहीं हुई है। मैनूं नहीं लगता कि कोई भी महकमा इस तरह का होऊगा जिहदे विच 1995 तो जां 25 सालों तक उन्हां च रैगूलर भर्ती ना होवे। दूजी गल, ये एडा महत्वपूर्ण महकमा जिन्हें पंजाब दी चढ़दी जवानी नूं संभालना सी, चढ़दी जवानी नूं पढ़ाउणा सी, उन्हां नूं सिखाउणा सी, उन्हां नूं जिहड़ी मॉरल एजुकेशन देनी सी, उन्हां दी सोच दा जिहड़ा लैवल है वो उपर करना सी, मतलब दुनिया दे हाण दा बनाउणा सी। उत्थे तुसीं प्रोफैसरां दी भर्ती नहीं कीती और गैसट फैकल्टी पार्ट टाइम और एक रिसोर्स परसन जिहड़े कि 10,000 रुपए दे विच जिहड़े काम कर रहे ने कॉलेजां च, तुसीं उन्हां द्वारा काम चलाई जा रहे हो। और मैं तुहानूं इस करके बेनती कर रहा कि जदों तुहाडी सरकार बनी उस तो पहला जिहड़ा तुसीं इलैक्शन मैनीफेस्टो जारी कीता सी तां उहदे पन्ना नंबर 57 ते पॉइंट नंबर 36 तुसीं देखियो जनाब, उत्थे लिखिआ कि सरकार बनन दे 100 दिनां दे विच 50 कालज जिहड़े हैगे आ खोल दिते जाणगे, मंजूरी दे दित्ती जाऊगी। पर बदकिस्मती नाल दुख नाल कहना पै रहा है कि पौने 5 साल बीत जाण दे बावजूद उन्हां दी जिहड़ी गिणती है 50 तो 16 ते रह गई है। 16 कालजां नूं भी हजे मंजूरी मिली है, अजे तक उन्हां दे नींह पत्थर रखे जा रहे हैं। तां ऑफिसर साहबान कदों ओह तुसीं नींह पत्थर पूरे रखोगे, कदों फंड जारी करोगे, कदों वो कॉलेज बनणगे? फिर कंधां ने नहीं पढ़ाउणा हुंदा, पढ़ाउणा प्रोफैसरां ने हुंदा है। तो प्रोफैसरां दी भर्ती बारे कोई हजे तुहाडी सरकार ने जिक्र ही नहीं कीता। तुहानूं पिछले 2-3 महीनों तो मंग पत्तर भी दिते गए, मुख मंत्री दे OSD नूं मंग पत्तर दिता गया, DPI साहब नूं भी मिलिया गया, सिक्ख्या मंत्री जी नूं भी मिलिया गया जो कि 10-15 दिनों का कह रहे हैं। और सरकार दे 70-80-90 दिन बचे ने, यदि कोई प्रक्रिया भी हुंदी है। DPI साहब कह रहे इस तां सैंक्शन भेजतियां ने पोस्टां 931, पर अगे PPSC का चेयरमैन नहीं है। जनाब सारा कुछ बदल गया, मुख मंत्री बदल गए ने, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान बदल गए ने, DGP बदल गए ने, AG बदल गए ने, तमाम ऑफिसर्स बदल गए ने, नवे लग गए ने। तो कैप्टन साहब ने जे नहीं लाया सी PPSC का चेयरमैन तो तुसीं ला सकते सी, काफ़ी दिन पए ने तुहाडे कोले भी। तो ये इस करके जिहड़ी ये भर्ती अटकी हुई है, ये तुहाडी नीयत ते जिहड़ा हैगा शक पैदा करदी है। और सरकारी कालजां दी जे हालत मैं बयान करा, CM साहब, सिद्धू साहब और प्रगट सिंह जी, उन्हां दे एडे माड़े हालात ने कि 10 कालज इस तरह के ने जिन्हां दे विच सिर्फ एक परमानेंट प्रोफैसर और 11 कालज इस तरह के ने जिन्हां दे विच एक भी परमानेंट प्रोफैसर नहीं। सो बड़े दुख की गल। और पेंडू कालजां की गल करिए, इन्हां दे विच पेंडू कालज ने 38 जिहड़े सरकारी ने, उन्हां दे विच जे आपां औसत करिए 138 प्रोफैसर ने, औसत 3-3 प्रोफैसर एक कॉलेज नूं आउंदे है। कि 3 प्रोफैसर एक कॉलेज नूं चला पाउणगे? उत्थे कोई नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं है, कोई माली नहीं, कोई चौकीदार नहीं, कोई क्लैरिकल नहीं। फिर जिहड़े 9 वड्डे कालजां दे विच जिन्हां दी स्ट्रेंथ 5-5 हज़ार है, उत्थे सिर्फ जे औसत करिए 19 प्रोफैसर आउंदे। और तुसीं जिहड़े सैंक्शन कीते ने उन्हां दी लिस्ट भी मेरे कोले है। SR गौरमेंट कॉलेज फॉर विमेन अमृतसर, ये कॉलेज है जिहड़ा सैंक्शन पोस्टां जनाब 102 ने, पर प्रोफैसर 27 काम कर रहे हैं।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 13 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NISA ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 52 ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 7 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕਰਮਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ 23 ਨੇ ਔਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, 39 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਿਰਫ 4 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 27 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ, 4 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਹੈ, 70 ਪੋਸਟਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 8 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਈਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਾਲਜ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। 50 ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਾਲਜ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ 1 ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ। ਕਾਲਜ ਘਟਾ ਕੇ 47 ਕਰਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ 16, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਚੈਨ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਧਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਛਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ DC ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, PTA ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। PTA ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ PTA ਫੰਡ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ PTA ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 15-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15,600 21,700 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ SDM ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।